غزوة خيبر مركي دقال كان لقو قادر لقو دولي قبل يقو قروح ذا بنايد مركا أي النبي قدورين أصحابته قدور بدن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين بيد هذا النبي الله تن هذا كان كوكو دقني قادر بيكون هذا وقروح بدن تهي مركا أبو النبي يقول والله وادي قرتين بولتين يقو قروح بنايد دتك وهجاج عائشة النبي يقول يا حفصة عائشة يا حفصة كاليا إن قبلنا ليسيه dadkii la soo qafaashay baa la iga soo dhex doortay aroos baan ii soo diyaariyay buu ordo ii diyaar garaya reerihiisa nabigu ma dhaqaalo ku wada mise akhlaaq badii sheega yaa ma dhici karta waa waxa inaga zamankeena waa mustaxiil inuu ninku labadiisa dumar uu qaba uu ku yiraahdo na gabadh yar baa la isiyoon guursaday bal ii soo diyaariya way adag tahay Soomaa waxa nabi maxamed reerihiisa ku maamulay waa akhlaaq weeyaan waa khuluq lacag ummadda laguma maamuli karo reer lacag laguma dhaqi karo reeraha waxa lagu dhaqaa waa dhaqanka wanaagsan weeyaan lidaalika nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mathalu la'la budin walbaha way qaadeen habeenkii bay u diyaariyeen salaadii cishaa markay gaadhaan saxaabadu nabiga soo galbiyeen markii aqalkii loo dhawaaday buu nabigu saxaabadii ku yiri warde reerkaygii baan u tagay iga hadha buu ku yiri markaas innakana ma sha Allah de aroosyada zamankeena ilaahay haynoo dambi dhaafa bas bal arooska nabi maxamed dibyaridiisa eega aroosadiina labadana u diyaarinaysa Xafsa iyo Aisha isagiina salaadii cishay markuu saxaabada soo tujiyay hareeraha ka soo mareen aqalka markuu soo dhawaadayna iyakiibu la kaftamo wuxuu ku yiri warda aroos baan reerkaygii baan u tagay maxaad iga daba qabanaysaa niga hadha buu yiri dadna markaas ay qosleen xishoodeen ka hadheen Aisha iyo Xafsa ka soo baxay marka aqalkii markii nabiga maqleen uu soo socdo markaas uu haye bal warrama maxaad aragteen عائشة تريد محان أرجنا يهوديات بان أرجنا أرض أوتك بيكون هذين وقروح بالنيد بالله وكوض قروح بالنيد مرجع ولي حفصة هذا الله هذا قصي هذا الشيء مرجع أبو النبي كذب هاللور حفصة اتق الله إلهي كياب إلهي كياب ما عرون ما دقال لمن ما قيلين بل سيد النبي يقول دغم ريري ساق حود حفصة عائشة قبل دوا مسلمات وإسلامته إلهي كبقى مركز إلهي ويهودية دا أتك بيكون هذين مركز النبي صلى عليه الصلاة والسلام مالمه عروس كاها إلي مالنتينا صحابة النبي يقول له جوجا دو مركا وي ما دو مركا قبل دو وهليان وأوشكيان مالمها كمدة النبي صلى صفية يدو أويسا مركز النبي يقول صفية محل أويسا إيشك وعيت يا رسول الله دو مركا قاركود لب يقولها يعني وتيتي عائشة يا حفصة وما هي ليهن ده واحد يقول هذا المرة والبيهودية باتح تمر كابو النبي يقول أيكون ما هي ليهن ده أنا كنا قبل عربيات قبل عربنا عربيات بانا أنا قد كنا يهودية باتح مركب النبي يقول ده هذا كان نصب في عنه هذه حاجة نصب كلا إيجا هذا أبها هو النبي هارون بن نبي هارون بيكو أبترسني سيب الليل أبها والنبي أذيركا والنبي والنبي عيسى نبي موسى زوج كاغو والنبي والنبي محمد هذا كله عند رئيس بوكي أمر كي مادان اسكع علي سأقول جواب مالين دمو نبي قوي مدى صفية بنت حيي وآدو فرحسن بل ورن وعيتني ما أنت الدمر كاغتان خد لي والله يا بيتي ومعاد قلت لي ده كلمة ده يقول أورنجرين بإلي ما دين يهودية مركز أنكور إن يهودية دون بعد يقول هاي سانة أنا جا أبهاي والنبي هارون عليه السلام ما كوابت الصدع أذكرين والنبي الله موسى عليه السلام وكليم الله وذا يقولون والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بل مدينة إنت سو النبي كل السطي هل كان صادق أنكور يتري شيء أنكور يتري مركز أفكار قبصدين وإيجاي عين بيتي ما أنت هل كانوا ده كود بالنبي يقول صادق مركز كعلي يعني مع عشرة حياة العشرة فلك نبي يقول صدق دمر كيس أكل بدبادين ياك وانرن وحو نبي يقول هلا يو وفق النصب كيس وحو قيمة كوي لنا يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هدي إياك أي قبل عربيد يهين وحفصنا عمر أودلي عائشة وأبو بكر أودلي هذا كان النبي هارون باتكو أبتر ستا هذا كان والنبي موسى وكليم الله
haddii nebi maxameduu ni wada iyaka uu qabana dee adiguna nebi maxamed waa ku qabaa buu ka yidhi nebigu marka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa inoo qudwa markaa nebigeenna haddaan guul doonayno liibaan doonayno cizi doonayno sharaf doonayno waa inaan nebigeenna raacnaa hadba intay ummaddu dhaqankii nebi maxamed aan ka sii fogaanno waxaad ogaataa ilaahayna waa inaga fogaanayaayo ogow ghaswatu uxud ayaa darsi baa duruus baa ayaa ku duuban duruus ibna qayim aljawsi raximahullah fii zaad almacaad buu kaga warramay inta masaa'il uu ka soo saaray sheekhaasi fii ghaswati uxud hadday axkaam tahay hadday cibar ay tahay hadday taariikh tahay hadday siiro tahay hadday hadyi tahay ma malayn karaysid jamaacuu nebigu soo qaaday jamaaco jabalu rumah buurta la yidhaha buu nebigu jamaacaddaa uu dhigay waxa uu nebigu kula dardaarmuu ku yidhi haddii aad guulaysannood aragtaan iyo haddii kaleba ininku halkaa ii jooga buu rasuulku ku yidhi judhii u horraysaba muslimiintu way guulaysteen waa la jebiyey gaalladii khaniimadii baa la guranayaa jamaacaddii nebigu buurta uu dhigay ee xagga dhabarjebinta uu nebigu u dhigay inay ka ilaaliyaan way kala jabeen markiiba qola waxay yidhaahdeen way guulaysteen muslimiintiiyo waa kuwa khaniimadii guranayee ina dhaadhiciya amiirkii jamaacaddu wuxuu yidhi may war ha degdegine nebiga ha khilaafine amar nebi baan meesha ku joognaaye halkaa jooga may dagaalkii dhammaa guushii muslimiinta ay raacdeenna dhaadhiciya may way kala jabeen jamaaca way dhaadhacday oo khaniimadii bay ka qayb galeen inay muslimiinta la gurtaan laakiin jamaaca buurtii bay ku hadhay jeyshkii maaragtaane fardaha khaalid ibnulwaliid oo maalintaa aanan muslim aanan ahayn ciidankii uu watay ee fardahee fardoolayda ayaa dhabarjebin intay xagga dambe ku soo sameeyeen jamaacaddii buurta ku hadhay amarka nebi maxamed ku sugnaatay ilaahay waxa uu ku deeqay inay noqdaan wada shuhado maxay noqdeen shahaadaa ilaahay wada siiyey jamaacaddii nebiga amarkiisa jebisayna dhaawacii iyo ka keliya ma soo gaadhine bal muslimiintii oo dhan maalintaa dhaawacu waa gaadhay 70 saxaabada nebi maxamed ka mid ah ku shahiiday oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa maalintaa dhaawac la gaadhsiiyey sababtuna waa maxay waa jamaacaddaa buurta dul joogta iskhilaaftay weeyaan adduunye jacayl baa ilaahay ku sheegay meesha inuu yimiday cisyaan baa dhacay oo nebi maxamed amarkiisii haddii la jebiyey waxaad ogaataan gargaarkii waa rafacmaya lidaalika ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa odhan jiray laba nabadgelyaa ilaahay ummadda siiyey labadaa nabadgelya mid ilaahay waa inaga qaatay waa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam midna waa istikfaartii oo istikfaartiiba ummadda loo reebay wamaa kaana allaahu layucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi intaad adigu ummaddaada dhex joogtana cadaabi mayna baa ilaahay yidhi inta ummaddaadu dembidhaaf ilaahay ay weyddiisanayaan ee ilaahay ay u soo noqonayaanna cadaabi mayna baa ilaahay yidhi marka amar nebi maxamed ka soo fulay oo jamaacadda qayb ka mida ay jebiyeen ayaa muslimiinta maalintaa jab ku soo gaadhay oo 70 nin oo saxaabadu ku shahiiday nebi maxamedna maalintaa la dhaawaco dhiiggiisa dhulka uu ku daatay xamso nebiga adeerkiiyana uu ku shahiiday ma ahayn dagaalku wax sahlan dagaalka uxud waxaa qisaddaa inoogu filan oon u soo qaatay haddii ummaddu ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa dhaqankiisa sunnadiisa akhlaaqdiisa aan ka fogaanno waxaad ogaataan ilaahay baan ka fogaannay ogow wa atiicu allaha wa rasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin bal inta axkaami aayaddaa ku jirta u fiirsada wa atiicu allaha wa rasuulahu ilaahay adeeca baa la yidhi oo rasuulkiisa adeeca walaa tanaasacuu ininka dhexdiinna baa ilaahay yidhi ha marmina xaqa laguma marmo xaqu waa cad yahay waa la raacaa xaqa haddaad tanaasac mulkiga haddaad isku qabsataan iyo maamulka haddaad talada ummadda isku qabsataan kanaa sax iyo kanaa qalada haddaad isku qabsataan oo muslimiinta dhexdooda uu ka dhaco maram ku salaysan baatil oo xaq aanan ahayn hadduu dhexdooda uu ka dhaco fatafshaluu baa ilaahay yidhi waad fashilmaysaan fashal hadduu yimaadana maxaa ka dhacaya watadhaba riixukum
quwaddiinni iyo midnimadiinni baa tegaysa baa ilaahay yidhi waa lagu soo celiyoo la yidhi haddana wa atiicu allaha wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa adeeca baa lagu yidhi in kuntum mu'miniin haddii aad tihiin kuwa iimaan labaa ilaahay yidhi marka nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshaa uu ummadda ula yimiday baa la rabaa inaan ku dayanno xayaata alislaam haddaad nolosha islaamka aad raaci weydid waxaad raacaysaa xayaata xayawaaniya xayaatada la yidhaahdo marka shayga ugu muhiimsani nebigeenna kaga dayanaynaa waa maxay bay culimmadu yidhahdeen waa qaabkii nebigeennu ummadda uu risaaladda u gaadhsiinaayey tabliiq arisaala akbar mucjiza waa taas sidee nebigu ummadda u tarbiyadeeyey sidee buu nebigu ummadda risaaladda u gaadhsiiyey kayfiyadday nebi maxamed oo ummadda risaaladda ku gaadhsiiyey kayfiyaddee bay ahayd wakhtigaa inagu dheeraan laakiin nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku dayanno oo noloshiisa aan baranno oon ubadkeenna barno oon ku dhaqanno oo diintaa ilaahayna siiye nolosheenna ay ka muuqato dadaal baa loo baahan yahay markaas dadaalkaasi culummada keliya maaha mas-uuliyaddu waxay saaran tahay nebigu diinta in ummadda la gaadhsiiyo diin la baro xilka culummada keliya nebigu ma saarin muslim kasta xilka nebigu uu ku wareejiyo uu saaray balliquu cannii walow aaya balliquu amar cannii waa tashriif iyo takriim walow aaya waa takhfiif laguu khafiifiyey laguu fudaydiyey risaaladii de insha allah dhahada inaan dadaalka diinta u wada kacno oo hadyigii nebigeenna aan raacno ku dayanno ma wada niyooteen insha allah insha allah dhahada insha allah dhahada si fiican u taaga gacanta allah ina aqbalo dembigeenna allah ha dhaaf